ਮੈਨੂੰ याद आ रही एक बीती गाथा। ज़रूर आपने नाम सुनिया होवेगा ज्ञानी मान सिंह चौर का। गुरुद्वारा सीसगंज साहब कथा कर रहे सन। 35-40 साल पुरानी गल। मैं आसनसोल तो आया अमृत वेले, नहा धो के मैं मत्था टेकन ले गया सीसगंज साहब। दूजे दिन तो दास ने हाज़री भरनी सी। उस दिन ज्ञानी मान सिंह जौहर कथा कर रहे सन और इस पंक्ति का खुलासा कर रहे सन। एका माई जुगत में आई, तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। अज तो 40-45 साल पहले बड़े नामवर विचारक सन। ज्ञानी रणजीत सिंह पारस, ज्ञानी मान सिंह जी जौहर, प्रिंसिपल गंगा सिंह जी, ज्ञानी तीरथ सिंह, इतिहादक बेदी ब्रिज बल्लभ सिंह। हुण तो सिर्फ कैस्टां सुन लेंदे ने या इधर उधर का जो इतिहास भी नहीं मितिहास भी नहीं, वो सिलसिला चले आया। जब स्रोत नीवीं हो जाए वक्तव नीवा हो जाता है। देखो, एक 5 साल के बच्चे के अगों फिलसफा नहीं कोटिया जा सकता, तो जिहड़ा बच्चा तुतला के बोलता पिया, माँ बाप भी उहदे नाल तुतला के बोलते हैं। उस तल ते आना पैंदा है। जब सुनना स्रोत बड़ी नीवीं हो जाए वक्तव भी नीवा हो जाता है। राग नूं सुनन वास्ते बड़ी उच्ची मत चाहिदी सी, बड़ी उच्ची सुरत चाहिदी सी, बड़ी गहरी ध्यान साधना चाहिदी सी, एकाग्रता चाहिदी सी। स्रोतिਆਂ 'ਚ रही नहीं तो राग ते खो गए। बस ढोलक ते छैने आ गए। खड़काई जाओ छैने, खड़काई जाओ ढोलक, ये राग कित्थे जाणगे। जिवें सोरठ चलेगा तो हर शब्द उत्ते सतगुर लिखते हैं सोरठ मल्ला पंजवां, सोरठ मल्ला पंजवां, सोरठ मल्ला पंजवां। जे गुरु अर्जन देव जी नूं कह दईए इक्को दफ़ा लिख दो सोरठ मल्ला पंजवां, सारे राग नहीं, सारियां ते लिखे जाते हैं। मतां किधरे दूजे राग च गाओ, सोरठ च गाओ, सोरठ दे च गाओ, फिर साफ आ जाएगा गौड़ी मल्ला पंजवां, गौड़ी मल्ला पंजवां, गौड़ी मल्ला पंजवां। हर शब्द दे उत्ते मतां किधरे दूजा राग किसी होर राग दे च गाओ, इसे राग दे च गाओ। कौन गांदा है? कुछ गाण वालियां दा भी इतना कसूर नहीं। कसूर तो है पर इतना नहीं। क्यों? स्रोत बड़ी नीवीं हो गई। सुनना बड़ा नीवा हो जाए तो कुदरती गल है, वक्तव नीवा हो जाता है। मैनू गल बोलती नहीं नीव यार। एक सज्जण मैनू कहन लगा, ज्ञानी जी थोड़ियां विचारां सुनद्या सुनद्या सिर भारा हो जाता है, कोई ठट्ठा मस्करी सुनाया करो, कोई हास रस सुनाया करो। मैं कहा तुसीं सतसंग दे च आए हो कि थिएटर दे च आए हो? तुसीं मैनू मस्करा समझिया, जोकर समझिया? स्रोत नीवीं हो गई है। सुनना नीवा हो जाए वक्तव बड़ा नीवा हो जाता है। ज्ञानी मान सिंह जी जौहर, एका माई जुगत व्याई, तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। इहदी पहले सनातन मत के मुताबिक व्याख्या सुनाई, फिर इस्लाम जो इस संबंध च कहता है उन्होंने खोलिया, तो फिर गुरु आशे अनुसार जो गुरमत का आशा है वो वेखे ऐना नज़र ना आवे, बहुता ए वडान, गुरमत आशे नूं खोले। लेकिन हर आशे नूं बयान करन लग्या मैं देखे है वो उसे दा रूप हो जाते सन। उन्हां दे कहण दा अपना ढंग सी। सनातन मत की व्याख्या सुणांदे पए सन भी ब्रह्मे ने तो संसार बना दिता, हुण उहदे नाल ते कोई मतलब है नहीं, जन्म तो हो गया, गल खत्म। हुण तो उहदे नाल मतलब है जिन्हें पालना करनी है, हुण तो उहदे नाल मतलब जिन्हें खत्म करना है। जिन्हें पालना करनी है उहदी इस वास्ते पूजा करनी है, पालना करदा रहे, तो जिन्हें खत्म करना उहदी इस वास्ते पूजा करनी है, तू साडे ते हथ ना चलाई, अगे लंघ जाए। कहते ने विष्णु सारियां दा जब रिजक बनाण लगा बड़ियां लंबियां लाइनां लगी हुई सन। तो मैं फिर अर्ज करा
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਤਵ ਦਾ ਢੰਗ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਸ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ 2 ਮੁੱਠੀਆਂ ਅੰਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ 4 ਮੁੱਠੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ 1 ਮੁੱਠੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ 'ਚ ਅੱਧੀ ਮੁੱਠੀ, ਔਰ ਚਲਤਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਲਤਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ 'ਚ ਕਿਤਨੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਆਖਿਰ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ 2 ਮੁੱਠਾਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਝ ਪੁਆ ਮਾਰੀਆਂ। ਆਖਿਆ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਦਾਣੇ ਖਿਲੇਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਲੱਭ ਲੈ, ਲੱਭ ਲੈ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਉਸਨੇ ਦਾਣੇ ਖਿਲੇਰੇ ਨੇ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾਣੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ, ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸਚ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਦਾਣੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਗਏ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਦਾਣੇ ਖਿਲ ਰਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਖਿਲ ਰਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖਿਲੇਰ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਰਿਜ਼ਕ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਕਮਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਟੂਟੀ ਖੋਲ੍ਹੋ ਘਰ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਟੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਰਿਆ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਕਮਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਤਨ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਖੂਨ ਅਤੇ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਖੂਨ ਅਤੇ ਬਿੰਦ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਅਤੇ ਬਿੰਦ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਨ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਜਾਏ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਬੰਡਲ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਇਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੈ, ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਉੱਦਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਸਲਾ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। 2 ਰੋਟੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਲਜ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਦਿਆਲੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਚੰਗੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਮਤਲਬ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਤਨ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਰੋਟੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਖਾਕ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦੀ, ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਖਾਕ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਖੂਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਿੰਦ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਿੰਦ ਤੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਯਾਤਰਾ ਖਾਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੰਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਨ ਮਿੱਟੀ ਔਰ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰੋ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਹੈ, ਦੇਖੇ ਦੇਖੇ ਸੁਨੇ ਬੋਲੇ ਦੌੜਿਓ ਫਿਰਤ ਹੈ। ਦੌੜਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਭੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ। ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰੋ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਹੈ, ਦੇਖੇ ਦੇਖੇ ਸੁਨੇ ਬੋਲੇ ਦੌੜਿਓ ਫਿਰਤ ਹੈ। ਖਾਕ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਗਈ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਗਈ, ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਖੂਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਖੂਨ ਹੀ ਜੰਮ ਕੇ ਬਿੰਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਖੂਨ ਅਤੇ ਬਿੰਦ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਤੋਂ ਹੈ ਇਹ ਤਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਜਵਾਨ ਫਿਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਬੁੱਢਾ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਧੂਲ ਸਕੇਲ ਕੇ
पुड़िया बांधी दे, दिवस चार को पेखना अंत खे की खे। आखिर एक दिन ये तन जो मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी च रलेगी, माटी माटी होई एक। तन दा घर बाबा फरीद कहते हैं कबर है, तन दा घर शमशान घाट है, और कुछ भी नहीं। रोज़ रोज़ मनुख दा तन, गुस्ताखी माफ, शमशान दे नेड़े जा रहा है, कबर दे नेड़े जा रहा है। बाबा फरीद कहते ने गोर निमाणी सड करे, निघरिया घर आओ। मुल्तानी भाषा दे च लैंदी, पंजाबी दे च कबर नूं गोर कहते हैं। बाबा फरीद कहते ने कबर सारिਆਂ ਨੂੰ आवाज़ पई मारदी है, गोर निमाणी सड करे, निघरिया घर आओ। ऐ निथाविया तेरा थां ते कबर है। सर पर मैथे आवना, मरणों ना डरियाओ। ऐ तन मरण तो ना डर, एक दिन मौत नहीं तेनों मिट्टी च मिट्टी कर देना है। तू मेरे तो ही चलिया सी, मेरे को लावेगा। रोज़ रोज़ मनुख दा तन कित्थे जा रहा है? गुरबाणी अनुसार कबर दे नेड़े जा रहा है, चिता दे नेड़े जा रहा है, और किधरे भी नहीं जा रहा, और किधरे भी नहीं, ये तन होर किधरे भी नहीं जा रहा। रोज़ रोज़ ये तन शमशान दे नेड़े जा रहा है। दूसरा नुकता भी सुन लो, रोज़ रोज़ मनुख छोटा हो रहा है। चलो मैं इंज बयान करा, एक मनुख ने 100 साल जीवना होवे ते अज दा एक दिन लंघ गया, तो मनुख एक दिन छोटा हो गया कि वड्डा हो गया? तुसीं सारे सियाणे बैठे हो, सारे सूझवान बैठे हो। अवल तो 100 साल कोई कोई जीवदा, मुख्तसर चलो इंज कह लीए 100 साल जीवना है, तो अज दा एक दिन लंघ गया, तो असी एक दिन छोटे हो गए कि वड्डे हो गए? छोटे हो गए। पर किसी को कह के तो देखो तू एक दिन छोटा हो गया, क्योंकि अज का एक दिन इन्हें तेनों छोटा कर दिता है। होए तो छोटे हाँ, एक दिन छोटे हो गए, घट गया। छिन छिन औद बेहात है, फूटे घट ज्यों पानी। जिमें टुटे हुए घड़े दे चो बूंद बूंद पानी दी निकल रही है, छिन छिन दे च असी छोटे हो रहे हैं, एक एक पल सानू छोटा कर रहे हैं। पर छोटा होना चंगा नहीं लगता। अज का दिन लंघ गया तो सारे कहते एक दिन वड्डा हो गया, बंदा आप भी सोचता मैं एक दिन वड्डा हो गया। गुरबाणी कहती है नहीं, तो एक दिन छोटा हो गया। जननी जानत है सुत बड़ा होत है, मेरा पुत एक दिन वड्डा हो गया। कबीर कहते ने माँ इंज पई कहती है, जननी जानत है सुत बड़ा होत है, इतनक न जाने जे दिन दिन औद घटत है। कबीर कहते ने पुत वड्डा नहीं होया, एक दिन छोटा हो गया। एक एक दिन करके मनुख घटता है। तन रोज़ रोज़ शमशान दे नेड़े जा रहे, तन रोज़ रोज़ कबर दे नेड़े जा रहे। दूसरा नुकता भी सुन लो ध्यान नाल। तन की यात्रा ठीक है, सफल हो जाती है। मन रोटी तो नहीं बनया, मन मिट्टी तो भी नहीं बनया, फिर किस तो बनया है? मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। बड़े ध्यान नाल सुनना। तन रोटी तो बनया है, मन सीधा प्रभु तो बनया है। तन मिट्टी तो बनया है, मन जोत स्वरूप तो बनया है। वल्ला पा के मन नहीं आया, मन सीधा ही परमात्मा तो आया। इस तरह बड़े ध्यान नाल सुनना। एक सूरज है, फिर सूरज की किरण है, फिर किरण की रोशनी है, फिर रोशनी करके जो कुछ दिखाई दे रहा है वो है। अगर रोशनी ना हो तो जो कुछ दिखाई देता नहीं दिखाई देगा। तो जे रोशनी नहीं है तो फिर किरण नहीं है, इंज कहना पड़ेगा। सूरज है, किरण है, किरण की रोशनी है, फिर रोशनी करके जो कुछ दिखाई देता है। परमात्मा है,
ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ, ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੋਲ ਪਛਾਣ। ਫਿਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਮਨਨ ਸ਼ਕਤੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੋ ਮਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੰਨੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਮਨ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮਨ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਪੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਪੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਪੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਪੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਪੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਜੇ ਵਜਾਓ, ਤਬਲੇ ਖੜਕਾਓ, ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰੋ, ਫਿਲਸਫਾ ਗੋਟੋ, ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੋ, ਲੰਗਰ ਚਲਾਓ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਤੇ ਖਾਮਖਾ ਸਾਡੀ ਧੋਏ ਨੇ, ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਸਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਲੋਕ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦੇ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 52 ਅੱਖਰੀ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 'ਚ 52 ਅੱਖਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਗੌੜੀ ਮੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ 52 ਅੱਖਰੀ, ਗੌੜੀ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ 52 ਅੱਖਰੀ। ਫਿਰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਆਸਾ ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ। ਫਿਰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਆਸਾ ਮੱਲਾ ਤੀਜਾ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਅੱਖਰ ਖੋਲੋ, ਅਲਫਾਜ਼, ਮਨੁੱਖ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਹੈ, ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਧੁਨ ਤੇ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੂੰਗੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਗੂੰਗੇ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਹੈ, ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਗੂੰਗੇ ਕੋਲ ਧੁਨ ਤੇ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾ, ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ। ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਉੱਨਤੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਅੱਖਰ ਖੋਲੋ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ, ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੌੜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾ, ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕੁਝ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਤੇ ਕੁਝ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ
ਜੋੜ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਲ ਸਾਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਸਾਰਾ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੋਈ ਕਰਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾ, ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ। ਤੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਰੱਖਾਂ। ਕਬੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ, ਉਹ ਅੱਖਰ ਮਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਜੇ ਐਮ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਮੰਮਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਮ। ਉਰਦੂ 'ਚ ਮੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ 'ਚ ਐਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 'ਚ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਇਸ ਮੰਮੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਮੰਮਾ ਮਨ ਸਿਉ ਕਾਜ ਹੈ, ਮਨ ਸਾ ਦੇ ਸਿਧ ਹੋਏ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਉ ਕਹੇ ਕਬੀਰਾ, ਮਨ ਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਹੋ ਮਨ ਸਕਤੀ, ਇਹੋ ਮਨ ਸੀਓ, ਇਹੋ ਮਨ ਪੰਚ ਤਤ ਕੋ ਜੀਓ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਤਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਮਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਨ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜੋੜੋ। ਸੁਣੋ, ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਅਤਿਅੰਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਮੰਨੇ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੈ, ਮਨ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਥੇਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਮੇਰੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਖੂਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਚਰਬੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸ, ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ, ਇਹ ਖੂਨ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਨ ਨੇ ਜੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹ ਤੇ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ।